اور اگر مجھے یا میرے پیرنٹس میں سے کسی کو کچھ ہوتا ہے تو رات کے 3:30 بجے میرے گھر میں 20 سے 30 پولیس والے آتے ہیں. مطلب ایک ان آفیشیل ریڈ ہوتی ہے. پوڑیاں لا کے چڑھتے ہیں. میرے گھر کے دروازے توڑ دیے, سارا کچھ توڑ دیا. سارے سامان کو توڑ پھوڑ کرنے کے بعد میرے پاپا کو ساتھ میں لے گیا اور ساتھ میں ان کی بائک بھی لے گیا. ٹھیک ہے, سوشل بلیڈ اس کا گواہ ہے کہ اگر ڈکی بائی ورسز شام ادریس کنٹروورسی نہ ہوئی ہوتی تو آج ڈکی بائی نہ ہوتا. لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے وائی آفٹر 7 ایئرس میں نے اس وقت کیوں رپلائی نہیں دیا, کیونکہ اس وقت نو میٹر واٹ آئی سیڈ آپ لوگ اتنے برین واش ہو چکے تھے کہ شام ادریس آپ کو ایک بہت برا انسان لگتا تھا. لیکن ان the last 7 years ڈکی کی اصلیت آپ سب کے سامنے خود بخود ہی آ گئی. I also let everything go کیونکہ میں سوچتا تھا ڈکی میچور ہو چکا ہے. جیسے ہی وہ بڑا یوٹیوبر بنا اس نے چھوٹے یوٹیوبرز کو انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا. آج آپ کو وہ باتیں پتہ چلیں گی جو آپ نے 7 سال میں کبھی نہیں سنی. Please make sure to watch this video till the end because all the hypocrisy is going to be exposed today. سب سے پہلے تو یار یہ دیکھو, یہ کوئی جعلی چیٹ نہیں ہے, ویریفائڈ اکاؤنٹ سے ہے. میرے کو ایک میسج آیا, ٹھیک ہے, جس میں میرے کو یہ دھمکی دی گئی کہ تمہیں گھر سے اٹھا لیا جائے گا یا تمہارے خلاف سائبر سیکیورٹی فیک تھریٹس بنائی گئی. اور ایسا کوئی پہلی بار تو ہوا نہیں ہے, ایسا پہلے کتنے کریٹرز کے ساتھ ہوا ہے. اور یہ تینوں مجھے مارتے جا رہے تھے اور وہ ویڈیوز بناتے جا رہا تھا. مجھے معافیا مانگنے پہ مجبور کیا, جھوٹی قسمیں اٹھوانے پہ مجبور کیا. فلانا فیمس یوٹیوبر تیرا ابو ہے. اصل میں سب سے پہلے تو ڈکی نے میری ان دونوں ویڈیوز پر پرائیویسی کمپلینٹ بھیج دی اپنے وائس میسیجز پر تاکہ میری یہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائیں, اور اسی وجہ سے میرے یوٹیوب چینل کی بھی اپلوڈنگ ڈسیبل ہو گئی تھی. السلام علیکم بیوٹیفل پیپل. آج کی ویڈیو کوئی کلیریفیکیشن ویڈیو نہیں ہے. دس از اے ویک اپ کال. یہ ایک پروف اور فیکٹ بیسڈ ویڈیو ہوگی تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ 7 سال پہلے کیسے آپ کو ایک کنٹروورسی میں بیوقوف بنایا گیا تھا اور پچھلے 7 سال میں اصلیت میں کیا کیا ہوتا رہا ہے. ان 2017 یہ سب تب شروع ہوا جب ڈکی نے میرے اوپر ایک روسٹنگ ویڈیو بنائی. آج ہم بات کریں گے شام ادریس کی. وہ ویڈیو صرف ایک مذاق نہیں تھا. اس ویڈیو میں میری عزت, میری فیملی کی عزت, ایک لڑکی کی عزت گرائی گئی اور ان سب باتوں کا مذاق بنایا گیا. نہیں مطلب اب تو اپنا سلینسر کے اندر ڈالے گا. کچھ لوگوں کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے لیکن اس کا جنم نا ہائی وے پہ ہوا تھا, کیونکہ اتنا گھٹیا ایکسیڈنٹ اکثر ہائی وے پہ ہی ہوتے ہیں. پہلے فضل الدین آ کے اس بندی سے پوچھے گا شادی کر لے, پھر آگے سے نا اس بندی نے بھاوڑا ہو جانا. اس کی ساری آڈینس اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ کب اس کی شادی ہوگی, کب اس کی سہاگ رات کا ولاگ یوٹیوب پہ چلے گا اور کب اس کی پینٹ چھولیاں بند ہوگی. اس کے بعد ڈکی نے یہ کلیم کیا کہ میں نے اس کے یوٹیوب چینل پر ایک اسٹرائک لگائی اور اس کا فیس بک پیج اڑا دیا. ویسے مجھے ایک بات بتاؤ, ایک بندہ جو آپ کی برتھ کو ایک ایکسیڈنٹ بولے, آپ کی فیملی کے بارے میں بکواس کرے اور آپ کے بارے میں یہ بولے کہ آپ اور ایک حجابی لڑکی سہاگ رات کب مناؤ گے, تو آپ کیسے ریئیکٹ کرو گے؟ کیا ایز اے ریسپیکٹیبل پاکستانی اینڈ اے مسلم آپ اس چیز کے اوپر ہنسو گے, اس کو روز سمجھو گے, یا پھر آپ یوٹیوب اور فیس بک سے ریکویسٹ کرو گے کہ اتنی غلیظ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے؟ یہ بات سب جانتے ہیں کہ فیس بک اور یوٹیوب صرف ایک اسٹرائک پہ کسی کا بھی پیج ریموو نہیں کرتے. However, اگر آپ اپلوڈ کرتے رہیں ایسا کانٹینٹ اور ایسی چیزیں جو کمیونٹی گائیڈ لائنز کے خلاف ہے, then Facebook will take action and remove your page. Ducky was uploading dirty things about me, my family, and that's why his page was removed. Okay. Ducky is absolutely right. اس نے مجھے ای میل بھی کی ہوگی لیکن میں نے اسے کوئی رپلائی نہیں دیا کیونکہ میں ایسے انسانوں کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا. لیکن وہ رکا نہیں, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ وہ گندی گندی باتیں لکھتا گیا just to get my reaction. Very sad. Very sad. Iblis. یہ میری اس اسکیم ابلیس پہ آخری ویڈیو ہے. کوئی بھی بندہ جو اپنی طرف سے کانفیڈنٹ ہوتا ہے نا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا, وہ نہ تو کامنٹ بین کرتا ہے نہ تو کامنٹ ڈیلیٹ کرتا ہے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ڈکی نے ٹھیک کیا تھا اس ٹائم؟ مجھے لگتا ہے کہ نہیں, اس نے زیادتی کی. اب میں تم لوگوں کو اصلی وجہ بتاتا ہوں کہ اس نے فیک, اسکرپٹڈ اور ڈراما جیسے لفظ کیوں بین کیے. کیونکہ اس کے پرینکس ہوتے ہیں فیک, اس کی ولاگز ہوتے ہیں اسکرپٹڈ. کبھی اس کے گھر رات کو $10,000 پڑے ہوتے ہیں یا تو کبھی رات کو اس کو بھوت لڑ جاتا ہے. اب 70% عوام جن کو پتہ ہے کہ یہ چٹیاپا ہے وہ نیچے کامنٹ کرتی ہے کہ ایک فیک پرینک ہے, اسکرپٹڈ ولاگ ہے. انہوں نے پستول کٹی ہے لیکن ایک کڈنیپر رجب کے پیچھے ویٹ کر رہے ہیں جدو رجب نو آ کے پھڑن لگتا ہے کڈنیپر.
ਇਹ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਮੁਨੀਬ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰग ਕਰ ਰਹੇ। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। इनको धमकी लगाने के बाद, इनकी फैमिली को अगवा करने के बाद रिप्लाई क्यों नहीं दिया? अस्सलाम वालेकुम बदला भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। आपके साथ डक्की ने किया क्या? सारा मामला तो ऑलरेडी यूट्यूब पे है। मेरा आईडी कार्ड, मेरा वो सारी चीजें मुझे सेंड करके कहता है एवरीथिंग हमारे पास है, तेरी हर गई। फिर उसके बाद इसने मेरी फैमिली का डाटा निकलवाया, मेरी फैमिली का डाटा निकलवा के मुझे भेजा कि भाई अब तेरी फैमिली का भी डाटा है हमारे पास, अगर तूने अब कुछ किया तो तेरी हर गई है। एक स्ट्राइक रह गई थी, मेरा चैनल उड़ जाना था। मैंने फिर इससे बात करना ही बेहतर समझा कि बात कर लेते हैं। बात करने के बहाने कहता मैंने मिलना है, मैंने कहा नहीं मिलना नहीं, ऐसी बात। कहता मिलने के बहाने आया और मुझे किडनैप कर लिया। मेरे दो दोस्त बिक गए, दोस्त, ठीक है, किडनैप कर लिया। वो सारी चीजें चलो खैर है, अल्लाह उनका नसीब। टक्की मुनाफिक ने अदालत में अगर ये पेश होते हैं, ठीक है, तो केस आगे चलना था, चलना था। इन पांचों ने फंसना था। टक्की की कॉल जो मुझे मारते हुए कॉल आ रही थी कि इसे छोड़ना नहीं, ये जब तक वीडियो ना क्लिक करवा दो, इसे मारो कूटो, इसे छोड़ना नहीं। छोटे यूट्यूबर्स के साथ हो जाती है बहुत ज्यादा इस तरह करना। 2-3 बार मिला, मैंने उससे भी यही कहा कि भाई इन्होंने तुम्हें जो है ना ब्लैकमेल करना है, इन्हें कामयाब मत होने देना। इसने उल्टा फिर मेरी अम्मी और मेरी वाइफ इतना मुनाफिक है कि मेरी आप लोग क्या कहते हैं इस मामले में? करवाए कि भाई अगर ये सोचे भी ना कि मैं इसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। कंट्री भी छोड़नी पड़ी, पाकिस्तान। हाँ, तो फिर उसी वक्त आज से 1.5 साल पहले मई जून जुलाई की बात है, तब भी मैंने प्लान बना लिया कि अब मैं कैसे बोलूं। मैंने मरी में मेरे पास पैसा है, मैंने मरी में लोगों से राब्ता किया कि मैं चलो मरी चला जाता हूँ या मैं किसी दूसरे सूबे में चला जाता हूँ, छुप जाता हूँ लोग। लेकिन फिर मैंने सोचा पाकिस्तान में जहाँ भी रहूँ मिल तो मैंने जाना। ठीक है, चलो अब मुझे सिचुएशन तो समझ आ गई है। तो यार सॉरी टू हियर कि आपके साथ जो सारी नाइंसाफी हुई है, कोई आपके साथ खड़े अपनी कंट्री को छोड़ के ऐसे चले जाना किसी और की वजह से। वही ना, मैं लड़ा हूँ, मैं थक गया हूँ लड़ के, मेरे साथ कोई बंदा नहीं खड़ा। ये मैडम फ्रॉगी, इसको मैंने हार्डली अपनी वीडियो में मुंह लगाया उन्हें, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं इन्वॉल्व होने का इतना शौक है। इस फ्रॉगी ने अपनी औकात दिखाते हुए ट्वीट किया जिसमें ये हैशटैग डालती है #SmallYouTubeArmy #Pakistanis और आगे बीमार शक्ल वाली इमोजी डालती है जिसके मुंह में थर्मामीटर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको बताया था कि 7 years ago जो कुछ हुआ, मैं उस पे एक वीडियो बना रहा हूँ। सो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, आर यू रेडी? ये तो बहुत ज्यादती वाली बात है। मैं इस बारे में बात करूंगी लेकिन कोई बात नहीं है, आई डोंट माइंड। So the first question is, Ducky claims in your tweet you didn't mean Ducky as a tiny YouTuber, but you meant all the Pakistanis are tiny and they live in their tiny huts. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पाकिस्तानियों को कभी टाइनी नहीं बोला, क्योंकि ये उस टाइम हमारा नाम यूज करके हमें डीफेम करके व्यूज और फेम गेन करना चाह रहा था। इसको मैंने टाइनी बोला था क्योंकि इसकी बातें ही ऐसी थी। मैंने किसी यूट्यूबर दूसरे का नाम भी नहीं लिया, मैंने तो इसको बोल दिया ना कि ये हट में रहता है, और ये इतना ऑफेंड हो गया कि इसने मेरे वर्ड्स को मैनिपुलेट किया। लेकिन जो इसने मुझे बातें की थी, किसी ने उस टाइम ये नहीं सोचा था कि ये क्या मुझे बोल रहा है। मैंने उसका जवाब तो सिर्फ ये दिया ना कि एक 20 साल का लड़का है जो टाइनी यूट्यूबर है। की बात टाइनी हट्स की, आई फील लाइक उस वक्त मेरी कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं था। But you have to understand what a hut means. Hut is actually very beautiful. It's just a small place where you live. It just means it's a smaller place. तो जहाँ से ये वीडियोस बना के हमारे बारे में गंदी गंदी बातें बोलता था, वो एक जगह छोटी सी थी। ये खुद छोटा था। मैं अभी भी बोलूंगी he is a tiny YouTuber and he was a tiny YouTuber. इसकी जो सोच है ना, वो बहुत छोटी सी सोच है। My second question is, जो उसने बोला रिस्पेक्ट हिजाब, आप डिस्ट्रैक्ट करती हो हिजाब पहन के। मैंने आज तक सोशल मीडिया पे ये नहीं बोला कि मैं फरिश्ता हूँ, ठीक है। मुझसे गलतियां हुई हैं क्योंकि उस वक्त इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू वेयर द हिजाब। आप जानते होंगे कि आजकल के दौर में कितने लोगों ने हिजाब पहना है और कितने लोगों ने हिजाब उतार दिया। मैं एटलीस्ट कोशिश कर रही थी अपनी साइड से। अब देखो मुझे 10 साल हो गए मैंने हिजाब पहना हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी हिजाब करें। एंड नाउ ऑब्वियसली You learn from your mistakes. Going forward, मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं करना, क्या करना है। आप सीखते हो अपनी गलतियों से। I think as Pakistanis we should not support कि अगर आप हिजाब ना पहनो, सब कुछ देख लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जो हिजाब पहन रही है, कोशिश कर रही है
उसको भी बोलो कि भाई उतार के करो वरना ना पहनो। तो अगर आप हिजाब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो ना, पहले आप अपने गिरबान में झांक के देखो कि आप किस तरह का इस्लाम फॉलो करते हो, आप किस तरह की गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देते हो। कि जो अटैक हुआ तुम पे मीट एंड ग्रीट, और फिर बाद में बोला गया कि वो सिर्फ एक थप्पड़ था, मुक्का नहीं था या कुछ भी नहीं था। वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, हमारे आसपास जितने भी लोग थे, जैसे फेलो यूट्यूबर्स थे, कुछ फैमिली मेंबर्स थे, मैंने वो वीडियो हरगिज नहीं बनानी थी, ठीक है। वीडियो बनानी पड़ी जस्ट टू एक्सप्लेन माई साइड ऑफ द स्टोरी। मैंने सोचा कि शायद मे बी इफ आई टेल पीपल कि ये बहुत अब एक्सट्रीम लेवल तक जा चुका है, मे बी पीपल विल अंडरस्टैंड कि दिस इज गॉन टू अ वेरी एक्सट्रीम लेवल, ठीक है। लेकिन जो वो वीडियो बन गई थी, लोगों ने बोला मेकअप लगा दिया तुमने, तुम्हें पंच नहीं मारा, थप्पड़ मारा था। हेटर्स बनाए गए ना हमारे खिलाफ, उनको इतना ब्रेन वॉश किया गया है। उनके दिमाग में एक औरत को थप्पड़ पड़ जाए वो ठीक है, लेकिन मुक्का पड़ जाए, वो मुक्का बोल रही है तो शी इज अ लायर। माफी अल्लाह से आप मांग सकते हो, लेकिन मैं इंसान, मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरे अटैक होने पर कैश इन किया, वीडियोस में एड्स डाल के, व्यूज डाल के घर लेके गए। That's absolutely not okay. One thing I want to say is I salute Shamira Basha because he's always been there through our hard times, even our good times. आपको फिर ऐसे पता चलता है कि दोस्ती कैसे होती है। मेरे लिए सबसे दुख और हॉट टाइम पता है क्या था? जब कराची की एक मीट एंड ग्रीट पे किसी इंसान ने फ्रॉगी को उल्टे हाथ का मुक्का या थप्पड़ मारा, और ये बात मैंने जब पब्लिक में प्रूव करने की कोशिश की तो इसके और इसके दोस्तों ने ये बोला कि शाम झूठा है, क्योंकि शाम कहता है कि मेरी बीवी को एक मुक्का पड़ा है, लेकिन वो मुक्का नहीं एक थप्पड़ था। शायद उस वक्त आप लोग थोड़े यंग थे और इमेच्योर थे। अब आप मुझे एक बात बताओ,